بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریزرو سیٹس جو ہے اس سے متعلق اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ کل 20 جون کو سماعت ہوئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل تھے۔ اہم تفصیلات اور سماعت کا مکمل احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، چونکہ یہ اتنا بڑا آئینی سوال ہے اور آئینی کیس ہے کہ جس کو جتنی بار بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، وہ مختصر بات کی تھی چند پوائنٹس کے اوپر۔ آج میں آپ کے سامنے 20 جون کی مکمل سماعت کا احوال رکھنے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 رکنی بینچ میں کیا دلائل دیے گئے اور عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس اور آبزرویشنز دی گئیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، یہ ذمہ داری آئین نے دی ہے۔ چونکہ بار بار جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، مندوخیل صاحب یہ بات کرتے تھے، انہوں نے کہا آپ کی یہ ذمہ داری تھی، یہ آپ کے اوپر آئین نے ذمہ داری عائد کی تھی، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیسے اس کیس میں آرٹیکل 187 لاگو ہوتا ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ اس بارے آگے جا کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 187 اور آرٹیکل 184 کو اکٹھے استعمال کر کے کمپلیٹ انصاف کر سکتی ہے۔ جسٹس مندوخیل نے پوچھا کہ کیا آرٹیکل 184(3) کا استعمال عوامی مفاد میں ہوتا ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ جی بالکل، سپریم کورٹ 184 آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کا استعمال پبلک انٹرسٹ اور بنیادی حقوق کے لیے کر سکتی ہے۔ جب تباہی ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا آرٹیکل ہے، پھر سپریم کورٹ کو آگے آنا پڑتا ہے، جو ضروری ہو وہ کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ آئین کو تباہ کیا گیا یا غیر آئینی کام کیے گئے، عدالتوں کو آگے آنا پڑا اور عدالتوں کو ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس غیر آئینی کام کو ریورس کرنا پڑا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو اور اس کا کوئی آرٹیکل نہ ہو تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ بالکل، ایسی صورت میں جو ضروری ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹس کے اختیارات ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 187 کے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے۔ 199 کے تحت ہائی کورٹ کے اتنے اختیارات ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ جسٹس صلاح الدین نے پوچھا کہ آپ کے خیال سے سپریم کورٹ کے اختیارات کی حد کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میرے برادر جج کا کہنا ہے کہ اختیارات کی کوئی حد تو ہونی چاہیے۔ کیا سپریم کورٹ کو ہر کیس میں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں؟ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے میں کیا کوئی آئینی یا قانونی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی تجاوز نہیں کیا گیا، کوئی آئینی یا قانونی غلطی نہیں کی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ 3 دن میں سیاسی جماعتوں کو جوائن کرنے کا اختیار تو آئین نے دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے اس موقع پر کہا کہ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ صرف 187 کے تحت فیصلہ دیا جا سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 187 کے ساتھ 184 کا استعمال بھی ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ عدالت 187 کے استعمال سے بھی فیصلہ دے سکتی ہے، اور عدالت جب ایک حق استعمال کر رہی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی حق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ ان کو جو ہے وہ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ جب عدالت ایک جورسڈکشن استعمال کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس باقی بھی جتنے اختیارات ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جب آئین اور بنیادی انسانی حقوق کو کوئی ایسا معاملہ آ جائے، مارشل لا لگ جائے اور آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے، تو پھر جو سول کورٹ ہے سیکشن 9 کے تحت سول کورٹ کے پاس اختیارات ہیں۔ آئین کا جو CPC کا سیکشن 151 ہے اس کے تحت وہ کسی قانون کو بھی کالعدم قرار دے سکتی ہے، چونکہ یہ اختیارات سول کورٹ کے پاس بھی ہیں۔ اس پر پھر یہ بات کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ سول کورٹ میں اور آپ میں صرف یہ فرق ہے کہ سول کورٹ انہی لوگوں کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے جو فریق تھے، آپ پابند نہیں ہیں فریق کے، آپ پابند نہیں ہیں ٹیکنیکلٹیز کے، آپ پابند نہیں ہیں فارمیلٹیز کے، آپ اس سے آگے جا کے کارروائی کر سکتے ہیں، اس سے آگے جا کے فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ اختیار استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل کا لکھنا لازمی ہے، کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے۔ جواب میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن جو ایک سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے کہ جس کے تحت 3 ادارے ہیں اور 3 اداروں نے اپنی اپنی حدود میں رہنا ہے، وہ کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جو آئین کے ضابطے ہیں، جس کے بارے میں 26ویں یعنی ترمیم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئین کا جو بنیادی ضابطہ ہے اخلاق ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو جو آئین کا ضابطہ اخلاق ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور پھر اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اور اس میں کیا جا سکتا ہے، اور تمام اختیارات ہیں۔ چونکہ سپریم کورٹ بھی اگر مکمل انصاف نہیں دے سکتی تو باقی ہائی کورٹس تو پہلے پابند ہیں، اور اب تو ان کے مزید ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ پریئر سے ہٹ کے بات ہی نہیں کر سکتے۔
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल का लिखना लाजमी है, क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फ़ारिग है। उन्होंने कहा माजी में आपके बड़े फ़ैसले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में क्या आइन व कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में किसी कानून की या किसी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के बजाय 15 रोज़ में पार्टी शमूलियत का अख्तियार दिया गया। अगर 15 रोज़ का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक और कोई हल ही नहीं था। लेकिन ये बेसिकली जो 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर पार्टी में शमूलियत का अख्तियार है, वो इस वजह से कि आइन का आर्टिकल 51 वो शमूलियत की बात करता है। इन्होंने जो 15 दिन दिए हैं वो शमूलियत नहीं बल्कि डिक्लेरेशन है कि आप किसके उम्मीदवार थे और 8 फरवरी को किसके उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा। ये डिक्लेरेशन है। इनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप 15 दिन में किसी आप आज़ाद हैं और 15 दिन में किसी सियासी जमात में आ जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि ऐसे फैक्ट्स और ऐसे हक़ाइक़ सामने आ गए और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात मजबूर किया गया कि वो आज़ाद हो जाएँ, और आज़ाद होने की वजह से फिर मजबूरी थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुई को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत है वो हम कलअदम करार दे देते हैं। अब ये बताएं, आप डिक्लेरेशन दें कि क्या आप पीटीआई के कैंडिडेट थे या किसी और जमात के। जो एक तरीक़ाकार होता है कि जब कोई अपने कागजात नामजदगी में एफिडेविट देता है तो जमात जो पार्टी होती है वो फिर कन्फर्मेशन देती है, अफर्मेशन देती है, वो अफर्म करती है। तो ये वही जो इलेक्शन से पहले होना चाहिए था पीटीआई के लिए, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार दिया कि आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप 8 फरवरी को किसके उम्मीदवार थे। वो ये नहीं कह रहे कि आप 3 दिन के बजाय आपको आइन ने 3 दिन दिए तो सुप्रीम कोर्ट 15 दिन दे रही है कि आप किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। यहाँ सियासी जमात में शामिल होने की बात ही नहीं है। ये आइन के आर्टिकल 51 वाला मामला ही नहीं है। ये मामला है डिक्लेरेशन का कि आप 8 फरवरी को किस, चूँकि 51 तो शुरू होगा इलेक्शन के बाद, ये बात हो रही है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन डे की कि आप किस जमात के थे, उस बुनियाद पर 15 दिन दिए गए हैं। ये बात वाज़े की सलमान अकरम राजा ने। जस्टिस जमाल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में क्या आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने पूछा कि मुकम्मल इंसाफ के अख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं, क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है, जिस पर वकील ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में इस्तेमाल कर सकती है। मुकम्मल इंसाफ के अख्तियार में आर्टिकल 184(3) भी आता है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया कि पीटीआई को नशिस्तें मिलनी चाहिए। तादाद का फ़र्क है कि कितनी नशिस्तें मिलें, मगर 11 जजेस ने ये फ़ैसला ज़रूर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आउट किया गया था इलेक्शन प्रोसेस से और अवाम पाकिस्तान को उनकी मर्ज़ी की जमात चूज़ करने से जो आउट किया गया था वो इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी इक़दाम था, और इस वजह से 11 जजेस ने पीटीआई को हकदार करार दिया कि ये एलिजिबल थे इलेक्शन लड़ने के, और चूँकि ये इलेक्शन लड़ने के एलिजिबल थे तो ये रिज़र्व सीट्स के भी एलिजिबल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों में गैर मुस्लिम और आम पब्लिक का कहा गया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि बिल्कुल आम पब्लिक की भी अहमियत है, वोट एक बुनियादी हक़ है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या पैदाइश से वोट का हक़ मिल जाता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वोट आइनी हक़ है जिसे कानून रेगुलेट करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 10 साल की उम्र में भी वोट का आइनी हक़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि ये हक़ मौजूद कानून के तहत 18 साल की उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। वोट का बुनियादी हक़ इस्तेमाल करते हुए अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि मगर अवाम को नुमाइंदे मुंतखब करने के हक़ से 1970 से महरूम रखा गया है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सिर्फ 1970 नहीं बल्कि इस हक़ से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक बार बार अवाम को इस हक़ से महरूम रखा गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों का दावा किया है, क्या मखसूस नशिस्तें लेना किसी जमात का बुनियादी हक़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अवाम जब वोट करते हैं तो मखसूस नशिस्तें अवाम की होती हैं। अब मखसूस नशिस्तें लेना सियासी जमात का बुनियादी हक़ है। बेनज़ीर भुट्टो केस जब 1988 के फ़ैसले में इज्तिमा और वोट के हक़ में फ़ैसला दिया गया तो कहते हैं मैं खुशी से नाचता रहा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जिस दिन सियासी जमात के हक़ में वोट को बुनियादी हक़ करार दिया गया और सियासी इज्तिमा को बुनियादी हक़ करार दिया गया तो हम अदालत में उस वक्त मौजूद थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 1988 में हम खुशी से नाचते रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं ना तो कोई यूट्यूबर हूँ ना ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। मुसरत हिलाली ने कहा कि यूट्यूबर बेचारे
इस वक्त जहन को इस्तेमाल करेंगे जब अदालत में मुनासिब जवाब मिल जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक वकील आखिरी वक्त तक सीखता रहता है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि एक सियासी जमात के सेक्रेटरी के तौर पर भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा वो जिम्मेदारियाँ मैं बाहर जाके अदा करता रहूँगा, क्योंकि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मेरे लब आज़ाद हैं और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बतौर सियासी कारकुन के बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ वकील हूँ। मुल्क में कभी बरह रास्त मार्शल लॉ तो कभी अंडर दी कलर ऑफ लॉ 58(2)B के इस्तेमाल में वाक़यात रूनमा हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप पुरानी तारीख बयान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो यहाँ ऐसा भी हुआ है, सियासतदानों ने अमल नहीं किए, हर दौर में एक सियासी जमात बेनिफिशरी रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा इस सवाल का जवाब मैं अदालत से बाहर जाके दूँगा कि कौन बेनिफिशरी रहा और कौन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने मसनूई हक़ाइक़ के बजाय पर्दे के पीछे छुपे हक़ाइक़ को तस्लीम किया। ऐसा नहीं होता वो जुर्म जो कलम न लिखे वो जुर्म ही नहीं होता। ये सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने मसनूई हक़ाइक़ की बजाय पर्दे के पीछे छुपे हक़ाइक़ को तस्लीम किया। ऐसा नहीं होता कि वो जुर्म जो कलम ना लिखे वो जुर्म ही नहीं रह होता। ऐसा नहीं होता अगर FIR दर्ज ना हो तो उसे वक़ूआ ही ना समझा जाए। बाद ना सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत 23 जून बरोज़ सोमवार सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल जारी रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।